প্রথমে কবিতাটির টেকনিক্যাল দিকগুলো। ডেব্রেক কবিতাটি নেওয়া হয়েছে লংফেলোর কাব্যগ্রন্থ বার্ডস অফ প্যাসেজ ফ্লাইট দ্য ফার্স্ট, এই কাব্যগ্রন্থটি থেকে। সম্ভবত বোধহয় দেওয়া আছে টেক্সটে, দেখো তো ওপরে আলোচনায় নেই না, লিখে নাও ওপরে, লিখে নাও ব্ল্যাঙ্ক জায়গায় টেকেন ফ্রম ক্যাপিটাল লেটারে লিখবে প্রথম অক্ষরগুলো, বার্ডস অফ প্যাসেজ, বার্ডস অফ প্যাসেজ, BIRDS, বার্ডস অফ প্যাসেজ, পি ক্যাপিটাল লেটারে রাখবে, PASSAG একটা ড্যাশ দিয়ে, ফ্লাইট FLIGHT, এফ বড় হাতে রাখবে, ফ্লাইট দ্য ফার্স্ট, আবার এফ বড় হাতে রাখবে, FIRST, ফ্লাইট দ্য ফার্স্ট। এটা আমরা করে নিলাম, দিয়ে ব্র্যাকেটে ইয়ার অফ পাবলিকেশনটাও লিখে রাখো 1858, অর্থাৎ 1858 খ্রিস্টাব্দে কবিতাটি কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা ডেব্রেক। এটা প্রথম দিক এবং একটি এক্সাম ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দিস ভেরি পোয়েম। Another very important question that we usually see about the technique of the poem, দেখবে মোট 18 লাইন্স রয়েছে, 18টা লাইন রয়েছে, একটু কাউন্ট করে নাও। 18টা লাইন রয়েছে এবং 9টি রাইমড কাফলেটে। কাফলেট শব্দের অর্থ হচ্ছে দুই পংক্তি বিশিষ্ট বক্তব্যকে ইংরাজি সাহিত্যে কাপলেট বলা হয়, COUPLET, দুই পংক্তি বিশিষ্ট, এবং সেটা রাইমড, অর্থাৎ 9, ওই ব্ল্যাঙ্ক জায়গায় লিখে নাও 9 রাইমড কাপলেট, 9 রাইমড, RHYMED, রাইমড কাপলেট, COUPLETS, 9 রাইমড কাপলেটস, অর্থাৎ 9টি ছন্দবদ্ধ কাপলেট রয়েছে। ব্যাপারটা কি, অর্থাৎ দুটো করে লাইন অন্তমিল বিশিষ্ট। এবার তাকিয়ে দেখো, দুটো করে লাইন, জোড়া জোড়া লাইন অন্তমিল বিশিষ্ট পংক্তি বলা হয়, তাকে বলা হয় রাইমড। দেখো প্রথম দুটো লাইন দেখো, এটা ফার্স্ট রাইম, ফার্স্ট কাপলেট, কি পেলাম আমরা, সি মি, তাহলে দুটোই এ। এবার আই পর্যন্ত যাবে, কারণ 9 মানে আই পর্যন্ত হয়। এবার তুমি পরপর লিখে নাও, সি ড্যাশ দিয়ে এ, মি ড্যাশ দিয়ে এ, তাহলে এ, অনগন, BB, everyday, CC, shout out, DD, wing, sing, EE, clear, near, FF, on, mourn, GG, tower, hour, HH, sigh, lie, I. Yeah. But I never sigh, I never lie. I don't have any occasions to sigh, and I don't have any occasions and necessity to lie. Yeah. But sigh, lie is I. Yeah. Anyway,
আমরা এই ম্যাটারটি খুব সহজে মনে রাখতে পারবো। আমাদের খুব বেশি এই কবিতার রাইম স্কিমটা মনে রাখতে গিয়ে আমাদের খুব বেশি ট্রাভেল, উই ডোন্ট নিড টু টেক মাচ ট্রাভেল, বিকজ 9 rhymed scheme, only this matter we have to keep in mind, and if it be 9, then letter up to letter H is 8, then I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Now 9 rhymed, so A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I. অতএব যদি এই এক্সামে এই কবিতাটার যদি কোয়েশ্চেন আসে রাইম স্কিমটা কি, তাহলে আমরা বলতে পারবো। বাকিগুলো তোমাদের একটু প্র্যাকটিস করে মনে রাখতে হবে। এবার আমরা চলে আসবো কবিতায়, ডে ব্রেক কবিতায় ডিটেইলিংয়ে। ডে ব্রেক শব্দের অর্থ হচ্ছে দিনের শুরু, অর্থাৎ দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য ডে। নাও when particularly the day begins is a matter of thought, because our day begins when we awake. This is my day starts from when I awake and start doing different activities. Your day may not start that time. Your day may start on some later period, later time. It may. But this is not the main matter of discussion. Daybreak is an idea. Daybreak is not a moment. Daybreak is not a natural moment that Longfellow is going to discuss about and picturizing about. Daybreak is an idea. The poet thinks that we are asleep, and it doesn't depend upon Longfellow's thought. Really, we are asleep. This physical awakening state is not the real awakening. It may be that physically we are awakened, physically we are doing different activities, but still mentally we all are asleep. So there is a noble invitation and invocation on the part of the poet awakening our soul. That is, the poet is invoking us to awake internally, not externally. Externally we all are awake, we all always remain awake, we never go to sleep because we don't have the time and energy and enthusiasm to enjoy sleep. How many of us can enjoy sleep in its true term? Sleep is a matter of enjoyment, but we cannot enjoy that because when we go to sleep, we go there with different travels. We traveled heart and traveled brain, so we cannot enjoy sleep. So when we cannot enjoy sleep, there is no question of further awakening from that sleep. That is not. But physically we are awakened, physically we are doing different activities, we are doing this, we are doing that, but still we think, and it is true, that we are eternally asleep. And the poet's invocation is to rouse us from that perennial, endless state of sleep. আমরা প্রাকৃতিকভাবে হয়তো জেগে থাকি, we remain ever awake, even in time of sleep we remain awake, but that is our physical awakening state. সেটা হচ্ছে আমাদের বস্তুগত বা পদার্থগত জাগরিত অবস্থা। আমরা জেগে আছি, কখন জাগি বলো তো, আর কখন ঘুমোতে যাই বলো তো,
ভাবাই যায় না। 24 hours nature has given us. Of these 24 hours, for how much time we enjoy sleep? Some 6 hours, some 7 hours, but most of the persons only 4 to 5 hours. Because it may be that you go to bed at 10, but watch and see that sleep is coming at 1, in some cases at 2 a.m. So we cannot enjoy sleep. That is another thing. But কবি এমন একটা ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি, সেটা পাঠক পাঠিকার উপর নির্ভর করবে, সম্পূর্ণ বুঝে ওঠাটা নির্ভর করবে। বুঝে নেওয়ার জায়গাটা সম্পূর্ণ আমাদের পাঠক পাঠিকাদের। কবি কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি যে আমি তোমাদের এই বলতে চলেছি, তাহলে সেটা কবিতা হয় না। আমি একটা নাট্যকারকে বলতে শুনেছিলাম, একটা নাট্যকার একটা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, তো সেই নাট্যকার যতটা না আঁতেল, মানে যতটা না ইন্টেলেকচুয়াল, তার চাইতে তার দর্শক এবং সমালোচকেরা আরও বেশি আঁতেল, মানে আরও বেশি ইন্টেলেকচুয়াল। তো নাটকটা শেষ হওয়ার পরে তো সেই আঁতেল সমালোচকেরা ঘিরে ধরেছেন নাট্যকারকে, দিয়ে নাট্যকারকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কী করলেন, কিছু তো বোঝা গেল না। তো নাট্যকারটি খুব স্মার্ট, এবং তিনি নাট্যকারটা একটু স্মার্টই হন, তো তিনি খুব স্মার্টলি উত্তর দিলেন, বোঝা গেল না সেটা তোমাদের অক্ষমতা, নাটকটার অক্ষমতা নয়, আমার তো একেবারেই নয়, বলে নাট্যকারটি চলে যাচ্ছিলেন। তো সেই সমালোচকদের মধ্যে বেশ কিছু সাংবাদিকও ছিল, বললো যে না, এভাবে আপনি স্কিপ করে যেতে পারেন না, আপনাকে তো প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে। আমরা বুঝতে পারিনি, হতে পারে আমাদের অক্ষমতা, কিন্তু আপনি কি বলতে চাইলেন সেটা একটু যদি বলতেন। তখন নাট্যকারটি মুখ ফসকে বলে ফেললেন যে আমি ছিলাম সেখানে, যদিও আমি আতেলও নই, ইন্টেলেকচুয়ালও নই, কিন্তু আমি ছিলাম। নাট্যকারটি মুখ ফসকে বলে ফেললেন, তো উনি যখন নাটকীয়ভাবে, মানে ওই নাটকটির নায়কের চাইতেও বেশি নাটকীয়ভাবে যখন ঘুরে দাঁড়ালেন সাংবাদিকদের দিকে, তখন আমার বুকের ভেতরটা একটু দুক করে উঠলো। আমি ভাবলাম বাবা, কী জানি এবার কী ভয়ঙ্কর একটা কিছু বলবে, এত বড় নাট্যকার, এত ইন্টেলেকচুয়াল। তো উনি বললেন যে দেখুন, আমার নাটকটা বুঝতে গেলে নাটকটা পড়তে হবে, হ্যাঁ, আর ডিস্টার্ব করবেন না। তো এভরিথিং এন্ডস দেয়ার। তো নাটকটা বুঝতে গেলে যদি নাটকটা পড়তে হয়, তাহলে আর ওটাকে নাটক করে লাভ কি ছিল, ওটাকে তো একটা গল্প বানিয়ে ছেড়ে দিলেই হতো। যাই হোক, তো এভরি ডিসকাশন এন্ডস দেয়ার। বোঝা গেল ব্যাপারটা কি বললাম। তো ওনার বলাটা যত স্টাইলিস্টিক ছিল, ওনার বক্তব্যটা, যাই হোক, এগুলো একটা অনেক কিছু আছে ব্যাপারগুলো। তা আমরা যখন নাটকটা পড়েও বুঝিনি, সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। নাটকটা তো দেখেও বোঝা যায়নি, নাটকটা পড়েও বোঝা যায়নি, একটা কিছু করেছিলেন। যাই হোক, তো বিষয়টা হচ্ছে কি, যে কবিতাটা আমরা কিভাবে দেখব সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আমাদের ওপর। এটা লংফেলোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না একটা লাইন লিখে নিচে ব্যাখ্যা করে দেওয়া, যে আমি কথা বললাম, তোরা না 100 বছর পরে, 100 বছরও বেশি পরে আমরা পড়ছি, তোরা 100 বছর পরে পড়ার সময় এটাকে ধরিস। হ্যাঁ, নট দ্যাট, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য পোয়েট সেজ। আমি যেটুকু বুঝেছি আমার সীমিত বুদ্ধিতে, আমার সীমিত কাব্য ভাবনায় আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, কণা মাত্র বুঝেছি, সেটা বোঝাতে গেলে তোমাদের লংফেলোর একটা কবিতার 4টে লাইন আমাকে পড়াতে হবে। I am not at all a very technical man and not at all a technical student, surely, and that's why I cannot keep in mind every line, but I read a lot. এই কবিতাটা বুঝতে গেলে লংফেলোর 4টে লাইন পড়তে হবে, এটা আমার মনে হচ্ছে, সবটা আমার মনোগত, এমন কিছু নয়। তো এটা পদার্থবিদ্যা পড়ছি না, যেটা আছে যে আমি ইন্ডিয়ার একটি কোনায় বসে যেটা পড়াবো, মুম্বাইয়ে একটা তোমার 10তলা রিসর্টে বসে আরেকজনে সেটাই পড়াবে, নট দ্যাট। আমি আমার মতো করে বলার চেষ্টা করছি। আমার মনে হয়েছে যে লংফেলোর ডেব্রেক কবিতাটি বুঝতে গেলে লংফেলোর সবচাইতে বিখ্যাত কবিতা, যে কবিতাটা কলমের খোঁচায় তিনি নোবেল আদায় করে নিয়েছিলেন, সেই কবিতাটি 4টে লাইন আমাকে পড়তে হবে। সেই কবিতায় লংফেলো একটা খুব সাধারণ মানুষকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছেন, অতীব সাধারণ মানুষ, যাকে আমরা ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পাই। আজ দেখতে পাই না, কারণ আজকে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে পৃথিবীর কাছে, কিন্তু হয়তো 3-4 দশক আগে পর্যন্ত যার প্রয়োজনীয়তা ছিল পৃথিবীতে অত্যন্ত, যাকে ছাড়া দুনিয়ার চাকা স্তব্ধ হয়ে যেত, সেইরকম একটি মানুষকে নিয়ে লংফেলোর যে কবিতা দ্য ভিলেজ ব্ল্যাকস্মিথ, অর্থাৎ গ্রামের কামারটি
তাকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা, অপূর্ব সুন্দর কবিতা। সেই কবিতার 4-5টা লাইন আমি পড়ছি। এটা পড়লে আমরা স্পিরিটেড হয়ে যাব, আমরা বুঝতে পারবো যে লংফেলো কী। এবং লংফেলো অ্যাজ আ পোয়েট, হোয়াট ইজ লংফেলো? ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, ইফ উই হ্যাভ ক্লিয়ার ভিউ অ্যাবাউট হিম, অ্যাটলিস্ট সাম পোর্শন অফ ভিউজ, দেন উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ডেভেলপ। সেই জন্য আমার এই কবিতাটি অবতারণা করা, আদারওয়াইজ কোনো দরকার ছিল না। এই কবিতায় কবি জয়গান গেয়েছেন একজন ভিলেজ কর্মকারের, দ্যাট ইজ ভিলেজ কামারশালায় যিনি ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যন্ত্রপাতি বানিয়ে চলেন। কোন যন্ত্রপাতি? যে যন্ত্রপাতি পৃথিবীর চাকাকে গতিশীল রাখতে, যে যন্ত্রপাতি পৃথিবীর হৃদযন্ত্রকে, আধুনিক পৃথিবীর হৃদযন্ত্রকে চলমান রাখতে যে যন্ত্রপাতিগুলো দরকার হয়, যে যন্ত্রপাতিগুলো দরকার হয় মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলোকে পূরণ করবার জন্য, কাস্তের দরকার হয়, সে কাস্তে তৈরি করছেন। কোদালের দরকার হয় মাটি কোপানোর জন্য, সেই কোদাল তৈরি করছেন। লাঙলের দরকার হয় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সেই লাঙল তৈরি করছেন। যে ভিলেজ ব্ল্যাকস্মিথ, সেই ভিলেজ ব্ল্যাকস্মিথকে সেলিব্রেট করে, তাকে গৌরবান্বিত করে কবির এই সুন্দর ছোট্ট কবিতাটি, 4 থেকে 5টা লাইন আমি পড়ছি। Thus at the flaming forge of life, এইভাবে তুমি জীবনের জ্বলন্ত কামারশালায়, our fortunes must be wrought, এইভাবে জীবনের জ্বলন্ত কামারশালায় যেভাবে তুমি জীবনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলোকে নির্মাণ করে চলেছ, ঠিক সেভাবেই our fortunes must be wrought, আমাদের সৌভাগ্যকেও আমাদেরই গড়ে নিতে হবে। এই কথার উপরে আর কোনো কথা থাকে না, আর কোনো কবিতা থাকে না। এভরি পোয়েম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্লক্স হিয়ার, গ্যাদার্স হিয়ার অ্যান্ড বিকামস আ কমপ্লিট হোল পোয়েট্রি অফ লাইফ। কী বলছেন? যেভাবে তুমি জীবনের জ্বলন্ত কামারশালায় যেভাবে তুমি কাজ করে চলেছ, ঠিক জীবনের জ্বলন্ত কামারশালায় ফ্লেমিং ফর্জ অফ লাইফে আমাদের ফরচুনসকেও আমাদেরকে গড়ে নিতে হবে ঠিক তোমাকে অনুসরণ করে। বুঝতে পারলি? Thus on its sounding anvil shaped each burning deed and thought. অ্যানভিল কোনটা? অ্যানভিল হচ্ছে কামারশালায় যে লোহার রেলটা রেখে যার ওপরে যেটা নির্মিত করা হচ্ছে সেই লৌহখণ্ডটাকে রেখে পিটানো হয়, দ্যাট ইজ যার ওপরে রেখে পেটানো হয় লোহার রেলটা, গাঁথা থাকে মাটির সঙ্গে, সেটাকে বলা হয় অ্যানভিল। এটা না বুঝলে এই লাইনটা বুঝবি না, আর এটা লাইনটা না বুঝলে আনন্দটা নিতে পারবি না। কি বলছে? দাস অন ইট সাউন্ডিং অ্যানভিল সেট, এইভাবে জীবনের জ্বলন্ত কামারশালায় যে সাউন্ডিং অ্যানভিলটা রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের যে ভিতটা রয়েছে, আমার ভিত শিক্ষকতা, তোমার ভিত স্টাডি, চিকিৎসকের ভিত চিকিৎসা করা, একজন শ্রমিকের ভিত ঘাম ঝরানো, এগুলো আমাদের ভিত। ঠিক এইভাবে যেভাবে জীবন্ত জ্বলন্ত কামারশালায় একজন কামার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির শেপ দিচ্ছে, আকৃতি দিচ্ছে, যা আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অগ্রগতির দিকে, ঠিক সেই রকম জীবনের জ্বলন্ত কামারশালায়, জীবনের অ্যানভিলে, অর্থাৎ আমাদের যার যার যেটা অ্যানভিল, যার উপর দাঁড়িয়ে আমরা চলেছি, সেই অত্যন্ত সশব্দ অ্যানভিলে কি করতে হবে? রূপদান করতে হবে। কি রূপদান করতে হবে? কিসের রূপদান করতে হবে? ইচ বার্নিং ডিড অ্যান্ড থট, প্রতিটি জ্বলন্ত কাজকে, প্রতিটি জ্বলন্ত ভাবনাকে। অর্থাৎ আমাদের ভাবনাটাকে নিভিয়ে দিলে চলবে না। স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় 25 বছর আগে এই কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। Never, never, never extinguish the fire, however little it may be that you carry with you in your heart. Never extinguish that. Everyone has some fire, and try to transform, convert that fire from negativity to positivity, because fire is fire.
With fire we can burn the entire world, and with this same fire we can create also. Now what you will do with your power, that's up to you. তো সেটা বলছেন স্বামীজির 1893-তে বলারও প্রায় 25 বছর আগে লংফেলো বলছেন, কি বলছেন? Thus on its sounding anvil shaped each burning deed and thought. আমাদের জীবনের যে প্রতিটি জ্বলন্ত কাজ, বার্নিং ডিড, মানে যে কাজগুলো একটা এক্সাইটমেন্ট সৃষ্টি করবে, একটা কনভালশন সৃষ্টি করবে, একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে, সেটা বার্নিং ডিড। এবং ভাবনাটাও তাই, সেগুলোর আকৃতি দান করতে হবে জীবনের অ্যানভিলে দাঁড়িয়েই। তোমার যে অ্যানভিল আছে সেই অ্যানভিলের ওপরে দাঁড়িয়েই তোমার ভাবনাকে জ্বলন্ত রাখতে হবে। দিয়ে লাস্ট করছেন, থ্যাঙ্কস টু দি মাই worthy friend, থ্যাঙ্কস টু দি মাই worthy friend, আমার মহামূল্যবান বন্ধু তুমি, তোমাকে ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস টু দি মাই worthy friend ফর দ্য লেসন thou hast taught. তুমি যে শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেলে, তোমার এই জ্বলন্ত কামারশালায় বসে থেকে যে শিক্ষা তুমি আমাদের দিয়ে গেলে, সে শিক্ষা দানের জন্য তোমাকে হাজারো ধন্যবাদ। এই ছিল লংফেলোর দ্য ভিলেজ ব্ল্যাকস্মিথ কবিতার কনক্লুডিং স্ট্যাঞ্জা। আমরা লংফেলোকে একটু চিনলাম। লংফেলো জীবনের কথা বলেন, আমরা লংফেলোকে চিনলাম। লংফেলো জীবনের সেই কথা বলেন যে কথা আমাদের হৃদয়ে একটু হলেও শক্তি সঞ্চারিত করে। লংফেলো জীবনের মেহনতি মানুষদের কথা বলেন। লংফেলো জীবনের কর্মের কথা বলেন, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন, শ্রমের কথা বলেন, ঘাম ঝরানোর কথা বলেন। সে সমস্ত নিয়েই আমাদের আজকের কবিতা ডে ব্রেক। মনে রাখবে, এক একটি কবিতার এক একটি কবির এক একটি কবিতা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, আসলে হচ্ছে কবি নিজেই একজন কবিতা। আমরা যদি কবিকে কবিতা বলে চিনতে পারি, তাহলে কবির নতুন কবিতাগুলো আমাদের কাছে ভীষণ রকমের স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই আমি আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে লংফেলোকে একটু তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম, সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও, যে লংফেলো জীবনের কথা বলেন, লংফেলো জীবনের জয়গান গেয়ে চলেন, লংফেলো জীবনকে অত্যন্ত ইতিবাচক একটি জায়গা বলে মনে করেন, এবং লংফেলো মনে করেন যে জীবনে পরিশ্রম এবং সমস্ত রকমের সৃষ্টিশীলতাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তো যদি শ্রম এবং সৃষ্টিশীলতাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জীবনটা ঘুমের জন্য নয়। হয়তো ফিজিক্যালি উই মে স্লিপ, বিকজ ফিজিক্যালি উই নিড টু স্লিপ, বিকজ ইট ইজ নেচার দ্যাট অলওয়েজ ফোর্সেস আস টু স্লিপ ফিজিক্যালি আফটার বিং টায়ার্ড। ফিজিক্যাল স্লিপটা বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপারটা হচ্ছে ইন্টারনালি আমরা যেন ঘুমিয়ে না থাকি, আমরা যেন আমাদের থট কি, আমরা যেন আমাদের ভাবনাকে সদা জাগরুক রাখতে পারি, সর্বদা জাগিয়ে রাখতে পারি। কারণ জাগরণের মধ্যেই থেকে যায় আমাদের ভাবনার বিচ্ছুরণগুলো। সেই নিয়ে আজকে কবিতা প্রথম দুটো কাপলেট আমি পড়ব। এ উইন্ড কেম আপ আউট অফ দ্য সি অ্যান্ড সেড, ও মিস্ট মেক রুম ফর মি, সি মি। কোনো একজন কবি, রোম্যান্টিক কবি, তিনি সি উইন্ডকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কবিতা, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য ছোঁয়া। তো আমরা সেই ছোঁয়া ছোঁবো না যে ছোঁয়া আমরা ক্ষণিকের জন্য উপভোগ করব, আমরা সেই ছোঁয়াকে ছোঁবো যে ছোঁয়া সারা জীবন থেকে যাবে। তো সেই রোম্যান্টিক কবি সি উইন্ডকে নিয়ে লিখেছিলেন যে কবিতাটি, তার প্রথম দুটো লাইন, Where the wind comes from, where the wind go, no one can tell that, no one know. বাতাস কোথা থেকে আসে আর কোথায় বা চলে যায়, কেউ তাকে বলতে পারে না, কেউ জানেও না সেটা। তো সে রোম্যান্টিক কবিতা, সে বাতাসকে দেখে মনে করেছে
যেন একটু ছোঁয়া দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া এক সুন্দর হরিণীর মতো কেউ একটা, কিন্তু লং ফেলো বাতাসকে নিয়ে, লং ফেলো সমুদ্রের ঢেউকে নিয়ে, লং ফেলো কুয়াশাকে নিয়ে, গ্যাদারিং মিসকে নিয়ে এইসব রোম্যান্টিক ভাবনা ভাবতে পারেন না। তিনি এগুলোকে জীবনের অত্যন্ত একটা প্রাণবন্ত, অত্যন্ত স্পিরিটেড এলিমেন্ট বলে মনে করেন। তাই বাতাস তার কাছে ওই রোম্যান্টিকতার আবেদন নিয়ে আসে না, রোম্যান্টিকতার ছোঁয়া নিয়ে আসে না। তাই বাতাসকে নিয়ে সেই রকম লেখা লিখতে পারে না যে বাতাস তুমি কোথা থেকে আসো আর কোথায় বা হারিয়ে যাও, কেউই তো বলতে পারে না তা, এরকম কথা বলেন না। বরং বাতাসকে তিনি মেসেঞ্জার বানান, সমুদ্র বাতাসকে তিনি বার্তাবাহক জানান, বার্তাবাহক হিসাবে ব্যবহার করেন, দূত হিসাবে ব্যবহার করেন। রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ হোয়াট? মেসেঞ্জার অফ হোয়াট? মেসেঞ্জার অফ লাইফস অ্যাক্টিভিটিস। অর্থাৎ সারা রাতের ঘুমের পর সমুদ্র বাতাস ঠিক ডে ব্রেকের সময়ে, অর্থাৎ যখন রাত্রির অবসানে নতুন আলোর সূচনা ঘটছে, ঠিক সেই সময় সমুদ্র বাতাস সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে উঠে আসছে, কারণ সে জানে তার একটি অনেক বড় দায়িত্ব আছে। দ্য উইন্ড নোজ দ্যাট ইট হ্যাজ টু প্লে আ লট অফ রেসপন্সিবিলিটি নাও। হোয়াট রেসপন্সিবিলিটি? হোয়াট দ্য চিফ রেসপন্সিবিলিটি? প্রধান দায়িত্বটা হচ্ছে মানুষের কাছে বার্তা নিয়ে যেতে হবে, জীবনের বার্তা মানুষের কাছে বার্তা নিয়ে যেতে হবে, কর্ম শুরুর বার্তা মানুষের কাছে বার্তা নিয়ে যেতে হবে, অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণভাবে কাজ শুরু করার বার্তা, সেই বার্তা নিয়ে তাকে যেতে হবে। তাই উইন্ড বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে যখন ভোরবেলা দিনের শুরুতে, যখন সে সমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে, সে দেখতে পাচ্ছে চারদিকে কুয়াশারা তাকে আটকে ফেলছে, কিন্তু তাকে তো তার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। ঠিক শতবর্ষ আগের রানারের মতো, রানারকে যেমন ছুটে যেতেই হতো খবর নিয়ে, বিভিন্ন বার্তা নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে, তো উইন্ডও ঠিক সেই রানারের মতো, তাকে ছুটে আসতেই হবে, কারণ দিন শুরু হয়েছে, মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে হবে। মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে, জনকোলাহলে পৌঁছে গিয়ে তাকে চিৎকার করে বলতে হবে, তোমরা জেগে ওঠো। জনমানবের কাছে পৌঁছে গিয়ে তাকে চিৎকার করে বলতে হবে, তোমরা জেগে ওঠো। বনভূমিতে গিয়ে তাকে চিৎকার করে বলতে হবে, বনের পাখিরা তুমি জেগে ওঠো। বনভূমিতে গিয়ে চিৎকার করে তাকে বলতে হবে, বনের পাখিরা তুমি গেয়ে ওঠো। তোমার গানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হোক নতুন দিনের, তোমার গানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হোক নতুন জীবনের। শস্য খেতে চলে যাবে, শস্য খেতে চলে গিয়ে শস্য ক্ষেতকে বলবে, তোমরা জেগে ওঠো, কারণ তোমাদের জাগরণের মধ্যে দিয়ে জীবনের মূল কাজকর্ম শুরু হবে। চলে যাবে ঘণ্টার ধ্বনির কাছে, গির্জার কাছে, গির্জার ঘণ্টার ধ্বনি ঘণ্টার কাছে, ঘণ্টা ঘরের কাছে, সেখানে গিয়ে চিৎকার করে ঘণ্টাকে বলে আসবে, জেগে ওঠো, দিন শুরু হয়েছে, তুমি জানান দিয়ে দাও। কারণ আমি তো শরীরহীন, আমি তো ভাষাহীন, আমি তো নির্বাক। তাই গির্জার ঘণ্টা তুমি বেজে ওঠো, জানিয়ে দাও দিন শুরুর সময়। আর সেখান থেকে সে যখন চলে যাবে, ঘণ্টাকে জাগিয়ে দিয়ে, ঘণ্টা, গির্জার ঘণ্টার ধ্বনি দিনের শুরু যখন সূচিত করবে, তারপর সে সেখান থেকে চলে যাবে। চলে যাওয়ার সময় এই বাতাস শুধু সমাধিক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যাবে, গির্জা সংলগ্ন যে সমাধিক্ষেত্র, যেখানে চির ঘুমে শায়িত আছে মানুষেরা, তাদেরকে চুপিসারে দেখে নেবে, কিন্তু চুপটি করে বেরিয়ে যাবে সেখান দিয়ে, কারণ তাদেরকে আর জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন হবে না সমুদ্রবায়ুর, কারণ তারা তাদের সারা জীবনের কর্মক্লান্তির শেষে চির ঘুমিয়ে রয়েছে, তাদেরকে আর উঠতে হবে না কোনো দিন। বা কবিতা শুরু হচ্ছে জাগরণের মধ্যে দিয়ে, এবং সে জাগরণের আহ্বান যেন সদা জাগরণের, চির জাগরণের, অর্থাৎ এক চূড়ান্ত কর্মব্যস্ততার আহ্বান। কবিতার শেষ হচ্ছে চির ঘুমের মধ্যে দিয়ে, বার্তা একটাই, অ্যাজ লং অ্যাজ উই হ্যাভ লাইফ, অ্যাজ লং অ্যাজ উই হ্যাভ লাইফ, we don't have any scope to go to sleep. Yeah, we may enjoy some natural sleep, but in thought we must not sleep. We will sleep only once, that is after our last breath. No one will be there to awake you then. This is the message of the poem. কি মেসেজটা কি? যে জীবনটা জেগে থাকার জন্য, জীবনটা ঘুমিয়ে কাটানোর জন্য নয়,
আমরা জেগে থাকবো, আমরা কর্মরত থাকবো, আমরা কর্মরত থাকবো আমাদের জীবনের জ্বলন্ত কামারশালায়। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের ফরচুনসকে আমাদের অ্যানভিলের উপর সেভ দেব আমাদের ভাবনার আগুনে পুড়িয়ে। এই হচ্ছে কবিতাটির মেসেজ, এর জন্য এত কথা বলা। এবার কবিতাটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে চলবে, সুন্দর লাগে। এ উইন্ড কেম আপ আউট অফ দ্য সি, সমুদ্র থেকে উঠে এলো একটি বাতাস, অ্যান্ড সে, এবং বলল, ও মিস, ওগো কুয়াশারা, মেক রুম ফর মি, আমার জন্য একটু জায়গা করে দাও। কেন কেন সে জায়গা চাইছে? কারণ কুয়াশাটা তাকে ঘিরে ধরেছে, কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সে বেরোতে পারছে না। তাই কুয়াশাদের কাছে তার আহ্বান, তার আন্তরিক আহ্বান, মেক রুম ফর মি, অ্যাটলিস্ট গিভ মি সাম স্কোপ দ্যাট আই ক্যান গো ল্যান্ডওয়ার্ড, because if I cannot go, then I will fail to fulfill my duty, my noble duty. What is my noble duty now? My noble duty is to bring the message to mankind and to other animal kind that daybreak has occurred. You have to awake from your sleep. It held the ships and cried, sail on. It held the ships. রাত্রিবেলা জাহাজেরা নোঙর ফেলে সমুদ্রে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তারা আর চলছে না। রাত্রিবেলা তারা বিশ্রামরত। তো সমুদ্রবায়ু প্রথমেই সেই জাহাজের কাছে এলো, জাহাজের কাছে এসে তাদেরকে আহ্বান করলো, চিৎকার করে বলল, সেল অন, অর্থাৎ নাও নাও, তোমরা ভাসমান হও, আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, সেল অন, ভাসমান হও। তারপর জাহাজকে বলার পরে জাহাজের নাবিকদের উদ্দেশ্যে বলল, ইয়ে ম্যারিনার্স, দ্য নাইট ইজ গন, তোমরা নাবিকেরা, তোমাদের বলছি শোনো, রাত্রির অবসান হয়েছে, তোমরা এবার জাহাজ রওনা দাও। অ্যান্ড হারিড ল্যান্ডওয়ার্ড ফার অ্যাওয়ে, তারপর সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে অনেক অনেক দূরে স্থলভাগের দিকে ছুটে চলল সমুদ্র বাতাস। ক্রাই, আর ছুটে চলার সময় যেন সে চিৎকার করে আহ্বান করতে লাগলো, অ্যাওয়ে, ইট ইজ দ্য ডে, জেগে ওঠো তোমরা সবাই, কারণ দিন এসেছে চলে। ইট সেইড আনটু দ্য ফরেস্ট, তারপর সে ছুটে গেল বনের ভিতর গিয়ে বনভূমির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠল, ইট সেইড আনটু দ্য ফরেস্ট সাউথ, বনভূমিতে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, বনভূমিকে বলে উঠল, তোমরা চিৎকার করে ওঠো, অর্থাৎ আমি তো আমার দোলা লাগিয়েছি তোমাদের গায়ে, আমার দোল খেয়ে আমার ধাক্কায় তোমরা এবার একটু শব্দ তোলো, আর এই বনভূমির শব্দে যেন চারপাশে সবাই জেগে উঠবে। তাই সে চিৎকার করে উঠল, বলল, হ্যাং অল ইয়োর লিফি ব্যানার্স আউট, নাও নাও, তোমরা তোমাদের এই পাতা ভরা ডালপালাগুলোকে এবার দোলাতে থাকো। লিফি ব্যানার্স আউট, হ্যাং মিন্স দোলাতে থাকো, লিফি মিন্স পাতায় ভরা, ব্যানার্স ব্রাঞ্চেস, লিফি ব্যানার্স মিন্স ডালপালায় ভরা যে শাখা প্রশাখাগুলো, বলছে এগুলোকে হ্যাং আউট করো, অর্থাৎ দোল খাওয়াও, দুলিয়ে চলো, কারণ আমি এসেছি তোমাদের কাছে আমার ধাক্কায়। তারপর বনভূমিকে কথা বলার পরে, ইট টাচড দ্য উড বার্ডস ফোল্ডেড উইং, সারা রাত্রি জুড়ে বনের পাখি সে তার ডানা ভাঁজ করে হয়তো ঘুমিয়েছিল, সে বাতাস গিয়ে তখন তার সেই ডানায়, ভাঁজ করা ডানায় একটা আলতো ছোঁয়া দিল, দিয়ে বলল, অ্যান্ড সেইড, ও বার্ড অ্যাওয়েক অ্যান্ড সিং, ওগো পাখি জেগে ওঠো আর গেয়ে ওঠো, কারণ তোমার গানের মধ্যে দিয়ে সূচনা ঘটবে একটি নতুন দিনের। তাই পাখি তুমি জেগে ওঠো, তুমি গেয়ে ওঠো। অ্যান্ড ওভার দ্য ফার্মস, তারপর সমুদ্র বাতাস ছুটে চলল বনভূমি থেকে খামার বাড়ির দিকে।
খামার বাড়ি মানে গ্রামের যে বিভিন্ন বাড়িগুলো যেখানে তোমার ধান ভরা গোলা রয়েছে, আরও পাট দাঁড় করা, পাট রাখা রয়েছে, কোনো জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধান ফেলা রয়েছে, এবং সেখানে ওই গ্রামের বাড়ির মোরগগুলো হয়তো সদ্যমাত্র জেগেছে, তখনও তারা ডাক শুরু করেনি, তাই সমুদ্র বাতাস বনভূমি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল খামার বাড়িতে, গিয়ে সেখানে মোরগদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, অ্যান্ড ওভার দ্য ফার্মস, খামার বাড়িতে গিয়ে মোরগদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, ও স্যান্টিক্লিয়ার, স্যান্টিক্লিয়ার মানে হচ্ছে কক, অর্থাৎ মোরগ, মোরগদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, ইয়োর ক্ল্যারিয়ন ব্লো, নাও নাও তোমরা এবারে ডাক ছাড়ো। অর্থাৎ মোরগের ডাকের মধ্যে দিয়ে ভোর হয়, কিন্তু তাদেরকে যেন জাগিয়ে তোলে সমুদ্র বাতাস। সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে স্থলভূমি হয়ে বনভূমি হয়ে সে খামার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে, আর দেখতে পাচ্ছে সবেমাত্র জেগেছে মোরগেরা, আর তাদেরকে বলছে, নাও নাও আর দেরি করো না, তোমরা তোমাদের আহ্বান শুরু করো। দ্য ডে ইজ নিয়ার, ওই দেখো দিন সমাগত, ওই দেখো দিন এসে গেছে, তোমরা ডেকে ওঠো। ইট হুইসপার টু দ্য ফিল্ডস অফ কর্ন, তারপর সেই খামার বাড়ি থেকে ছুটে 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 এক ছুটে সে হয়তো সংলগ্ন কোনো মাঠে চলে যায়, সংলগ্ন কোনো শস্য খেতে চলে যায়, আর সেই শস্য খেতে গিয়ে সেই শস্যের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে, bow down, তোমরা মাথা নত করো, তোমরা অভিবাদন জানাও, আমাকে নয়, নট মি, bow down, নট মি, কাকে, অ্যান্ড হেল দ্য কামিং মর্ন, বলে ওই দেখো পূব পানেছে, ওই দেখো দিন আসছে, তোমরা মাথা নত করো, ওকে স্বাগতম জানাও তোমাদের মাথা অবনত করে। একটা ন্যাচারাল ট্রুথ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যখন বাতাস ছুটতে ছুটতে এসে ফসল ভরা ক্ষেতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং ফসলের মাথার উপর দিয়ে সে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সেই বাতাসের দোলায় ফসলেরা, অর্থাৎ গাছগুলো, ধান গাছ হোক, পাট গাছ হোক, গম গাছ হোক, তারা কি করছে, তারা একটু হেলে পড়ছে, একটু কাত হয়ে পড়ছে। যখন একটানা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, কবি এটাকে বলছেন যে না না, এটা ওরকম হেলে টেলে পড়া ওরকম কিছু নয়, এটা আসলে দিন সমাগত, আর সেই আসন্ন দিনকে এরা অভিবাদন জানাচ্ছে মাথা নত করে। তাও সেটা জানাচ্ছে আমার কথায়, আমি বলছি তাদের, ইট শাউটেড থ্রু দ্য বেলফ্রাই টাওয়ার, তারপর সেই শস্য ক্ষেত থেকে ছুটতে 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 চলে গেল সমুদ্র বাতাস গির্জার কাছে, আর গির্জার কাছে গিয়ে সে অনেক উঁচুতে, বেলফ্রাই টাওয়ার অর্থাৎ গির্জার একদম উঁচুতে যেখানে ঘণ্টা থাকে, ঘণ্টা বাঁধা থাকে, সেটাকে বেলফ্রাই হাউস বলা হয়, বেলফ্রাই টাওয়ার বলা হয়। সেই বাতাস চলে গেল বেলফ্রাই টাওয়ারের কাছে, গির্জার ঘণ্টা ঘরের কাছে, সেখানে গিয়ে সে ঘণ্টাকে আলতো টাচে, আলতো ছোঁয়ায় জানিয়ে দিল, অ্যাবে কোবেল, জেগে ওঠো ওগো ঘণ্টার ধ্বনি। যে ঘণ্টার ধ্বনি সময়ের সূচনা দেয়, লং ফেলো দেখাচ্ছেন সেই ঘণ্টার ধ্বনিকে জাগিয়ে তুলল এই বাতাস। তাহলে এই বাতাসই তো জীবনের প্রতিধ্বনি বহন করে আনছে, এই বাতাসই তো জীবনের প্রতিনিধি হয়ে উঠছে। এই বাতাস ঘণ্টাকে গিয়ে স্পর্শ করে তার আলতো ছোঁয়ায় ঘণ্টাকে বলছে, অ্যাবে কোবেল, ওগো ঘণ্টা তুমি জেগে ওঠো, প্রক্লেম দ্য আওয়ার, নাও নাও তুমি সময়কে সূচিত করো, সময়কে ঘোষণা করো। এ কথা বলে উইন্ড তার চূড়ান্ত দায়িত্বটি পালন করছে। ইট ক্রসড দ্য চার্চইয়ার্ড উইথ আ সাই, কিন্তু যাওয়ার সময় সে গির্জা সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রের ওপর দিয়ে নিশ্চুপে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড সেইড, আর চুপ করে আলতো করে আস্তে করে বলে যাচ্ছে, নট ইয়েট ইন কোয়াইট লাই, না এখনো তোমাদের জেগে ওঠার সময় হয়নি, তোমরা নিঃশব্দে নীরবে
ঘুমিয়ে থাকো। দ্যাট ইজ লংফেলো তার আরেকটি বিশ্বাস এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সে বিশ্বাস কিসের বিশ্বাস? সে বিশ্বাস রিইনকার্নেশন অফ সোল, যেটাকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজে বলে থাকি মেটেমসাইকোসিস বা প্যালিনজেনেসিস। অর্থাৎ লংফেলো তার রিইনকার্নেশন অফ সোল অর্থাৎ আত্মার পুনর্জন্ম, তার এই থটটিকে একটি শব্দের খোঁচায় তুলে ধরেছেন যে পৃথিবীটা আমাদের নয়, এ পৃথিবীটা আমাদের নয়, আমরা এই জীবনটাই আমাদের সব জীবন নয়, আমাদের বহু জীবন আমাদের লাভ করতে হয়। ওই যে বলছেন নট ইয়েট, মুখে আঙুল দিয়ে বলছে নট ইয়েট। আমি সবাইকে জাগিয়ে আসলাম, আমি 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 নাবিকদের জাগিয়ে তুললাম, আমি জাহাজদের জাগিয়ে তুললাম, আমি বনভূমিকে জাগিয়ে তুললাম, আমি পাখিদের জাগিয়ে তুললাম, আমি খামার বাড়ির ওই মোরগগুলোকে জাগিয়ে তুললাম, আমি শস্য ক্ষেতকে জাগিয়ে তুললাম, আমি ঘণ্টার ধ্বনিকে জাগিয়ে তুললাম, আমি জীবনের সূচনা করলাম, আমি জীবনের সূচনা করলাম। কিন্তু না, তোমাদের এখনো সময় হয়নি, তোমরা নীরবে নিস্তব্ধে ঘুমিয়ে থাকো। তোমাদের সময় যবে হবে তোমরা আবার তবে ডে ব্রেক দেখবে, তোমরা আবার তবে একটি নতুন দিন শুরু করবে। কিন্তু সে সময় তো তোমাদের এখনো হয়নি, তাই তোমরা এখন চির ঘুমিয়ে থাকো। এই পর্যন্ত আমাদের ডে ব্রেক কবিতা। এবার